हाँ जी बेटा, ये अपना 2 अक्तूबर 2 नवंबर का ही लैक्चर चल रहा है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਿਸ ਵਨ ਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ठीक है, तो तीनों सैट्स का जो कॉमन पोर्शन है इनू आप करांगे प्लस कर देंगे। क्लीयर बेटा, A इंटरसैक्शन B ते B इंटरसैक्शन C ते A इंटरसैक्शन C इनू आप करांगे माइनस कर देवांगे। ठीक है, इन क्योंकि आ देखो यही है अपने को A इंटरसैक्शन B आ रहा, B इंटरसैक्शन C ते A इंटरसैक्शन C, क्योंकि आपने देखो इन्होंने तिनों नू माइनस कर दिता तो ये की सीगा हुण आह वाला पोर्शन भी माइनस हो गया, आह वाला पोर्शन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही माइनस हो गया, इस करके इनू आपां की कीता गा प्लस कर दिता गा, इनू आपां ने की कर दिता इत्थे प्लस कर दिता। क्लीयर, ये एक बारी भी नहीं आया, इनू इस करके एक फर्स्ट वन टाइम आपां ने प्लस कर, ये फार्मूला तुसीं याद रखना। उस तो बाद अपने को 7th फार्मूला आ जाता है NA डैश यूनियन B डैश। क्लीयर, NA डैश यूनियन B डैश। डैश का मतलब अपने को होंदा है कॉम्पलीमेंट, डैश का मतलब की होंदा है कॉम्पलीमेंट होंदा है। ये बेटा तुसी याद रखना है कॉम्पलीमेंट A डैश यूनियन B डैश कॉम्पलीमेंट किहदे इक्वल होंदा है A इंटरसैक्शन, यूनियन है इंटरसैक्शन पा लो उल्टा, यूनियन का उल्टा इंटरसैक्शन A इंटरसैक्शन B दा होल कॉम्पलीमेंट, A इंटरसैक्शन B दा होल कॉम्पलीमेंट ते A इंटरसैक्शन B दा होल कॉम्पलीमेंट किवें निकलेगा तुहाडे कोले U की हुंदा तुहाडे कोले यूनीवर्सल सैट हुंदा है। यूनीवर्सल सैट बेटा की हुंदा है आह जिहड़ा स्केयर हुंदा ना पूरा पूरा डब्बा, इनू आपां की कहने हैगे U कहने हैगे, ये तुहाडा की है यूनीवर्सल सैट है। यूनीवर्सल सैट दे विचों जदों तुसीं A इंटरसैक्शन B दे एलीमेंट्स नू माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोले कॉम्पलीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लीयर, सिमिलरली अपने कोले NA डैश इंटरसैक्शन B डैश, ਇਹਦੀ वैल्यू किहदे इक्वल होएगी, ਇਹਦਾ उल्टा इंटरसैक्शन का उल्टा यूनियन A यूनियन B का होल कॉम्पलीमेंट, होल कॉम्पलीमेंट की वैल्यू कित्थों आएगी N यूनियन माइनस N A यूनियन इंटरसैक्शन, N A यूनियन B, N A यूनियन B दे इक्वल आ जाएगी। क्लीयर बेटा, N A यूनियन B दे इक्वल आ जाएगी। ओके, यूनीवर्सल सैट दे विच जदों आपां यूनियन नू दोनों सैट्स की यूनियन नू माइनस कर देवांगे तो अपने कोले उहदे कॉम्पलीमेंट की वैल्यू, देखो कॉम्पलीमेंट का मतलब की हुंदा है उसका उल्टा। हुण जिवें तुसीं A कॉम्पलीमेंट कड्ढना, आ तुहाडे कोले A सैट है, जे तुसीं A कॉम्पलीमेंट कड्ढना होवे तो सिर्फ A नू छड्ड दो, बाकी सारा तुहाडे कोले A कॉम्पलीमेंट है। ਉਹੀ मतलब है कि A यूनियन B का कॉम्पलीमेंट कढ़ना है तो आह A यूनियन B नू छड्ड दो तो बाकी सारे A ते B आह A यूनियन B नू आह सारे नू छड्ड के बाकी जिहड़ा बाहरला पोर्शन है सारा तुहाडे कोले आ जाएगी जिन्ना भी ये एलीमेंट्स। ओके बेटा, उस तो बाद तुहाडे कोले आ गया यह भी फार्मूला याद रखना है NA इंटरसैक्शन B कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन C कॉम्पलीमेंट, ये फार्मूला तुसी याद रखना है NA इंटरसैक्शन B कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन C कॉम्पलीमेंट। किवें यह फार्मूला बने देखो, A तुसी लैना है NA माइनस जिनू जिहदा कॉम्पलीमेंट है उन्होंने माइनस करना तुसी कि NA A दे नाल इंटरसैक्शन नू A इंटरसैक्शन B माइनस A इंटरसैक्शन B प्लस तिन्ना दी इंटरसैक्शन नू तुसी की कर देना प्लस कर, बहुत ईजी है याद करना। क्लीयर, पहला तो जिहड़ा हैगा NA उन्होंने रख लो माइनस उहदे नाल जी कॉम्पलीमेंट जिहड़े उन्हां दी इंटरसैक्शन नू तुसी की कर देना माइनस कर देना है A दे नाल, A इंटरसैक्शन B नू माइनस कर दो तो A इंटरसैक्शन C नू माइनस करके तिन्ना दी इंटरसैक्शन नू की कर देना है प्लस कर देना। ओके, ये फार्मूला बेटा याद रखना, इस तरह के सवाल होंगे, मतलब कि ए होना चाहिए B तो C नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के
ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮਸਟ have 25 programmers to handle system programming jobs and 40 programmer for application programming. Of those hired, 10 will be expected to perform jobs of both type. How many programmers must be hired? ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਫॉर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਥ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਏ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਨ ਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 ਹੈ, ਐਨ ਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 10। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 80 ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, 62 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਾਈਕ ਬੋਥ ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਅਨ 80 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ 200 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, 200 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 120 ਹੈਡ ਬੀਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ C1, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਨੂੰ C1 ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ C1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ C2 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ 200 ਪੀਪਲ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ, ਜਿਹੜੇ 200 ਪੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਕਿਨ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ 200 ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਕਿਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 200 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 200 ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਕਿਨ ਆਰਡਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। C1 ਨੰਬਰ ਆਫ C1 ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C1 ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ
C1 ਅਜਿਹੇ ਹੈ 120 ਪੀਪਲ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C1 ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, C2 ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ 50 ਪੀਪਲ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਟ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ 30 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, C1 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ C2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ C1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, C2 ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, C1 ਮਾਈਨਸ C2 ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, C1 ਮਾਈਨਸ C2, C1 ਮਾਈਨਸ C2 ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, C1 ਮਾਈਨਸ C2। ਦੇਖੋ NU ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦਿੱਤਾ, NA ਤੁਹਾਡਾ C1 ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ 120 ਹੈ, NB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 50 ਪੀਪਲ, ਅਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, C1 ਮਾਈਨਸ C2। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 120, ਅਤੇ C1 ਮਾਈਨਸ C2 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 ਪੀਪਲ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ C1 ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ C2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ C1 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ C2 ਮਾਈਨਸ C1 ਯਾਨੀ ਕਿ B ਮਾਈਨਸ C, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ C1 ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ C2 ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ C1 ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ C2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਨਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕੈਮੀਕਲ C1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹੇ C2 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਤਾਂ A ਵੀ ਪਤਾ B ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5th ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।